మన ముందుకు రాబోతా ఉన్నారు. వారు చెప్తా ఉన్నారు, అన్న నేను కూడా 4 సంవత్సరాల నుంచి ఈ క్లాసికల్ డ్యాన్స్లో ఉన్నాను. ఫస్ట్ ముందుగా చిన్నపిల్లలకు అవకాశం ఇవ్వండి. 4 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు నాకు నిద్ర వస్తూ ఉంటుండే, అయినప్పటికీ కూడా ఇలాంటి వేదికలు పంచుకున్నా కాబట్టి ఈరోజు ఈ స్థాయిలో ఉన్నానని చెప్పేసి అన్నటువంటి డాక్టర్ భావన గారికి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలండి. ఈరోజు ఎంత బిజీ ఉన్నప్పటికీ కూడా హాస్పిటల్లో నేను రాను అని చెప్పేసి చెప్పినారంట. అయినప్పుడు కూడా తప్పకుండా మీరు రావాలి, మీ నృత్యాన్ని తప్పకుండా ఇక్కడ తలకొండపల్లిలో ఉన్నటువంటి కల్వకుర్తి ప్రాంతానికి పరిచయం చేయాలనే ఆలోచనతోటి వారి యొక్క అమూల్యమైన సమయాన్ని పక్కన పెట్టి ఇంత దూరం ఇచ్చేసినటువంటి భావన వారికి ఒక్కసారి గట్టి చప్పట్లు కొట్టి మీరు వారికి స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేయాలి. నేను స్టార్టింగ్ అన్న చెప్పినప్పుడు మంచి డిప్లొమా చేసినటువంటి వ్యక్తి క్లాసికల్ డ్యాన్స్ మీద చాలా గ్రిప్ ఉందని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మా అకాడమీకి మా చెల్లె భావన మంచి సలహాలు సూచనలు ఇస్తారని చెప్పేసి ఆనాడు చెప్పిన, నిజంగా ఆ విద్యార్థులకు మీ యొక్క ఆశీర్వాదం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, భావన గారి నృత్యం చూడాలని ఉందా లేదా? గట్టి చెప్తాను, చూడాలని ఉందా లేదా? ఒకసారి గట్టి చెప్పాలి ఇవ్వడం మరి. రైట్, థ్యాంక్ యూ. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. ब्रह्मादिभीमं ह्यमानौ शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यान्तदानं पदाम्भोजनं रायकामन्ददानं कपालं त्रिशूलं कराभ्यान्तदानं पदाम्भोजनं रायकामन्ददानं बलिवर्धयानां सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे बलिवर्धयानां सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे सरश्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनीशस्य मित्रम् सरश्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनीशस्य मित्रम् अपर्णाकळत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे अपर्णाकळत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं जिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् हरं सर्पहारं जिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यः प्रभाते नरस्सूलपाणे पठेत् स्तोत्ररत्नं द्विहप्राप्यरत्नम् स्वयं यः प्रभाते नरस्सूलपाणे पठेत् स्तोत्ररत्नं द्विहप्राप्यरत्नम् स्वयं यः प्रभाते नरस्सूलपाणे पठेत् स्तोत्ररत्नं द्विहप्राप्यरत्नम् सुपुत्रं सुधान्यां सुमित्रं कलत्रं विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति सुपुत्रं सुधान्यां सुमित्रं कलत्रं विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. నిజంగా శివశతకము ఇది ఆంధ్ర నాట్యము నిజంగా ఆ చెల్లె చేస్తూ ఉంటుంటే మాకైతే మస్తు అనిపిస్తుంది. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే చెల్లె ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. గత 15 సంవత్సరాల నుంచి కూడా శృతిలయ కల్చరల్ అకాడమీ చాలా వండర్ఫుల్గా ఈ ప్రాంతంలో పనిచేస్తూ ఉంది. ఈ అకాడమీకి మీరు సలహాదారులు ఉండాలని ఈ సందర్భంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న చెల్ల. ఎందుకంటే నిజంగా డాక్టర్గా ఉంటూ ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంత ఆనందపడతారండి. నిజంగా వారి అమ్మ అయినటువంటి ఉమా గారు కావచ్చు, వారి నాన్నగారు అయినటువంటి రాజేందర్ గారు కావచ్చు, నిజంగా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఒకసారి గట్టే చప్పట్లు కొట్టాలండి. ఒక ఆడపిల్లని ఒక సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి ఇలాంటి సంస్కృతిని నేర్పించేసి ఒక పై చదువులు చదివినటువంటి ఒక డాక్టర్గా చదివించి ఒక మంచి సాంప్రదాయం ఉన్నటువంటి వ్యక్తురాలు నిజంగా తయారు చేసినటువంటి రాజేందర్ గారికి, ఉమా గారికి, అదేవిధంగా అనిల్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నాం. నిజంగా ఇంత మంచి కోడల్ని నిజంగా తలకొండపల్లి వెంకటేశ్వర గారి ఇంటికి ఇవ్వడం అనేది రాజేందర్ గారికి, ఉమా గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా వదిన మంజుల గారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా రాజేందర్ గారిని, అదేవిధంగా ఉమా గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా పెద్ద కుమారులైనటువంటి అఖిల్ భావన గారిని కూడా వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నాం. అఖిల్ మేఘన గారిని వేదికపైకి రావాల్సిన ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నాం. నిజంగా మీరు 4 మెంబర్స్ డాక్టర్లు రండి, 4 మెంబర్స్ డాక్టర్లు. అదేవిధంగా ఉప్పల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ సర్టిఫికెట్ నాకు ఇవ్వరా అని చెప్పేసి అంటుండు అనిల్ అన్న. వారికి కూడా తప్పకుండా సర్టిఫికెట్స్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా నాకు ఎందుకంటే అఖిల్ అన్న జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ తలకొండపల్లి చౌరస్తాలో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగి చనిపోయారండి. చనిపోయినప్పుడు మేము అన్న దగ్గర ఉన్నప్పుడే అఖిల్ అన్న గారు అడిగారు వెంకటేశ్ అన్నని, ఎందుకు నాన్న చనిపోయినారని చెప్పేసి అంటే వెంకటేష్ అన్న ఒక మాట చెప్పిండు అఖిల్ అన్నకి, బిడ్డ
అంబులెన్స్ లేని కారణంగా ఆ సమయంలో అంబులెన్స్ ఉంటే హైదరాబాద్ పోనుంటే ఆ బిడ్డ బతుకుతున్న బిడ్డ అంబులెన్స్ లేని కారణంగా ఆ బిడ్డ చనిపోయిందని చెప్పేసి అఖిల్ అన్నకి వెంకటేష్ అన్న చెప్పడం జరిగింది. చెప్తే అఖిల్ అన్నకి ఎంత ధైర్యం అండి, నిజంగా జాబ్ చేస్తూ ఉంటుంటే నాన్న నా సొంతం పైసలతోటి తలకొండపల్లికి అంబులెన్స్ ఇప్పిస్తానా, నిజంగా ఇప్పిస్తానా అని చెప్పేసి వారి జీతంలో నుంచి 25 లక్షల రూపాయలు పెట్టి తలకొండపల్లికి అంబులెన్స్ ఇప్పించిందండి. నిజంగా ఎంత గొప్ప వ్యక్తి మన అఖిల్ అన్న, నిజంగా ఒకసారి వారికి కూడా గట్టి చప్పట్లు కొట్టాలి. నలుగురు 2 కొడుకులు 2 కోడలని డాక్టర్లు చేసి వారిని కూడా సేవాభావంలో ఉన్నటువంటి సేవ చేస్తే ఏమొస్తుందని చెప్పేసి అన్న కొడుకులు నిజంగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తరుణంలో క్లబ్లలో తిరిగినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నాం మగ పిల్లలు. కాబట్టి ఇలాంటి సమయంలో ఇంత చిన్న వయసులో కూడా అలాంటి సేవాభావాలు ఉన్నటువంటి అఖిల్ గారికి, అనిల్ గారికి మీ సేవలు ఇంకా చాలా అవసరం ఉన్నాయి. అఖిల్ గారు, అనిల్ గారు కల్వకుర్తి ప్రాంతానికి, అదేవిధంగా వారికి తోడుగా ఉన్నటువంటి వారి కోడళ్ళు నిజంగా డాక్టర్స్ అండి. వాళ్ళ 4 డాక్టర్స్ వచ్చి కల్వకుర్తికి సేవలు అందిస్తున్నటువంటి వాళ్ళ 4కి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వాళ్ళని అభినందించాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. అదేవిధంగా అఖిల్ గారి యొక్క మామగారు, అదేవిధంగా వాళ్ళ అత్తయ్య గారు అయినటువంటి బద్రీనాథ్ గారు, భాగ్యమ్మ గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వేదికపైకి రావాల్సిన ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నాం.